नमस्कार प्रिय बंधुगण, एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण वीडियो सहित मो प्रकाश जगदेव आपण मान सामने उपस्थित होती। आपण मैंने समाज लक्ष्य करुवे एमती किसी लोक अच्छा जो मान को देखीदेला क्षणी लगे सत जमी आम पेट पूरी गला बोली से जगह छाड़ी चलीगला से माने छाप छाड़ी जाती अनेक दिन पर्यंत से लोक को भूली हुए नहीं। कथा कहिबार शैली, समस्यार समाधान करिवार ताकत, अन्य को निजर बनैबार जो तरीका सबकिछि ये लोक मान को मालूम थाए। परिस्थिति जा हेउना कहीं सबु परिस्थिति को ये लोक माने हैंडल करिबा जानती। जेमितिया परिस्थिति आपण छाड़ी दिंतु ना कहीं आपण जानी थांतु जे से परिस्थिति जेमिति होना कहीं ये व्यक्ति माने से परिस्थिति को निश्चित हरइबे। परिस्थितिर छाती चिरी से माने सफलतार सहित आग को बढ़िबे, परिस्थिति को से माने हरइबे एवं आग को बढ़िबे। जुआड़े जिबे एमानकर जय जयकार हब, सलाम को मिलिबा कथा मिलिबो। चिन्हा अचिन्हा जो जगह पदार्पण करंतु ना कहीं सबु जगार एमाने सम्मान पाइबा कथा पाइबे। एमानकर जय जयकार हवा कथा हब। एमाने समाजरू निश्चित भाव से माने सम्मान को कौन करिवे गोटेबे साउंटिबे। सेठी आम साधारण लोक ठिया होइतिबा किए आम को दृष्टि दे पारे न दे पारे, आमर महत्व थाई पारे न थाई पारे। ये सब जिन देखी बेले बेले मन को प्रश्न आसे कौन अच्छी ये लोक मान पाखे जो मान को एत सम्मान मिलूँ। ये लोक मान पाखे केवल ये जिनस थाए ये माने होचंती बुद्धिमान लोक। बुद्धिमत्तार सहित ये माने निजर काम करती, कर्म संपादन करती। निजर बुद्धिमत्ता द्वारा निजर व्यवहार गुण द्वारा जो समस्यार समाधान करिवार शैली द्वारा एमाने समस्त हृदय निवास करती। कहार इच्छा नहीं जड़े बुद्धिमान लोक बनवाक। समस्ते चाहती जे सेमाने मध्य बुद्धिमान लोक बनतु। किंतु दर्शक बंधु मुझे कहवाक चाहिए जे कौन सी लोक दुनिया रे मंगल ग्रह आसी नाहंती। ये बुद्धिमान लोक माने मध्य आम परी मनीष से मानकर दुईटी गोड़ दुईटी हाथ से जहाँ जहाँ जिनस भगवान दे पठे आमको मध्य से जिनस देइचंती। फरक रही कौटी फरक रही जे से पाखे किछि अभ्यास अच्छी किछि गुण अच्छी जो से माने आम ठारू दीपद आगे। जदि सेमानकर अभ्यास गुड़ी को आमे मध्य चेष्टा करी आम जीवन भीतर को आनी परिबा, आमे चेष्टा करी सेमानकर अभ्यास को आमे करी देखै परिबा, ताहले आमे मध्य दिने बुद्धिमान मनुष्य परिणत हवा। यही उद्देश्य नहीं ये भिडियोटी मैं आपण मान सामना को आनी जे बुद्धिमान लोकंकर 10 अभ्यास मुझे आपण मान को कहबी, निवेदन करी समस्त को चेष्टा करी ये 10 अभ्यास को निज जीवन भीतर को उतारंतु, निज जीवन में आणंतु, शिखंतु, काम लगातु, आग को बढ़ंतु। आप निश्चित भाव जानवाक चाहूँगे 10टी अभ्यास कौन। चलतु ये 10टी अभ्यास को गोटी गोटी करी आम जाना। प्रथमटी है क्यूरियोसिटी अर्थात जानिबार आग्रह, शिखिबार इच्छा। ये बुद्धिमान व्यक्ति मानू जिते बड़े भी सुजोग मिले ये माने शिखिबार इच्छा को छाड़ती नहीं कि जानिबार इच्छा को केबे तंटी चिपी मारी दियंती नहीं। आमे कौन करती इच्छा थिले भी जानिबाकू आमे समय दियंती नहीं, आमे आग को बढ़ी जाती। किंतु बुद्धिमान लोक मानकर मुंडर थरे पशिगला मोर एटा शिखिबा दरकार, मोर यह जानिबा दरकार। जा हेउजना कहीं से माने आग को न बढ़ी सेठी रहिबे एवं आगे शिक्षा अर्जन करिवे, तापर आग को बढ़िबे।
ଜାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଯାହାର ଥିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାର ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦୁନିଆ ତାକୁ ସଲାମ ଠକିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କ୍ୟୁରିଓସିଟି ନଥିଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଜି ଆବିଷ୍କାର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଚାରିପାଖରେ, ସବୁ ସେଇ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ, ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ନିଜ ଭିତରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା, ଶିଖିବାର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରବଳ କରନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯାହା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି କହିଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବି ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଅପମାନ ପାଇଲେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅନ୍ତି, ରିଆକ୍ଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ସେ ଅପମାନ ଭିତରୁ ବି ଶିକ୍ଷା ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ଅପମାନରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି? ଯଦି ସେମାନେ ହାରିଗଲେ, ସେ ହାରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥାଏ। ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ କରି ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରନ୍ତୁ। କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁ, ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରହୁ, ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ରହୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶିଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ବୟସ ହୋଇଗଲା, ସମୟ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାହାନା ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ କରାଇବ। ଆପଣ ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ନ ରହିବେ, ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ବୟସ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏମାନେ ଶିଖିବା କଥା ଶିଖିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବୟସର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ, ବୟସକୁ ଆଳ କରି ଶିଖିବାକୁ କେବେ ପଛକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୟସ ଯାହା ହେଇଥାଉ, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ସ୍କିଲ୍ ଶିଖନ୍ତୁ, ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆର୍ଟିକଲ ମାନ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରୁ ଯାହା ଶିଖିବାର ଅଛି ଶିଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅପଡେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦିନେ ଦିନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବେ। ଏ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲାମ ଠକିବ। ତୃତୀୟଟି ହେଲା, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଗୁଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଦେ ଥିଙ୍କ ବିଫୋର ରିଆକ୍ଟିଂ। କୌଣସି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଅନେକ ଥର ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଭାବନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ୍ତି, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦେଇ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରିଆକ୍ସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ମିଳିବ, ମୁଁ ଏଠି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ ନା ସମ୍ମାନ କମିବ, ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ କାହିଁକି ଦେଇ ମୋର ଶକ୍ତି ଅପଚୟ କରିବି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଭାବି ଏମାନେ ଭାବନ୍ତି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଗୋଟେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି କହନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ଘଟିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ, ତାପରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସାଧାରଣ କଥାଟି ହେଲା, କିଛି ବୁଝିଲେ ନ ବୁଝିଲେ ଧାଡ଼ାସକି ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ, ତେଣିକି ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଯାଉ, ଖାଲରେ ପଡ଼ୁ ଢିପରେ ପଡ଼ୁ, ଲାଭ ହେଉ କ୍ଷତି ହେଉ, ଆମେ କିଛି ଦେଖନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି ରିଆକ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଭାବନ୍ତି। ବେଶୀ ସମୟରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରିଆକ୍ଟ ନ କରି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ବହୁତ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତି। ଲୋକକୁ ସେମାନେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା ମନର ହଲଚଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ, ତା ହୃଦୟର ଆବାଜ କ'ଣ କହୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଡିପଲି ପଢ଼ନ୍ତି। ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯାଇ
ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ଯେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କମ୍ କହନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ବି ସହିତ ସେ କଥା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଅଧିକା କଥା କହିଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଡାଟା ମିଳିପାରିବ। ସେଇ ଡାଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଡାଟା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ କଥାମାନ ସେମାନେ କହନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୁଏ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଥାରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜିତି ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଗରୁ ଲୋକକୁ ପଢ଼ି ସାରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାରିକୁ ବି ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ହିସାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛେ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଦୁନିଆ ଆମକୁ ଶୁଣୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରନ୍ତିନି। ଆଗେ ଶୁଣନ୍ତି ବହୁତ, କହନ୍ତି କମ୍, ଯାହା କହନ୍ତି ତା ଦମଦାର କଥା, ତା ଓଜନଦାର କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କର, ସେମାନେ ଦେ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଲୋନ୍। ଏକାକିତ୍ୱରେ ବା ଏକୁଟିଆ ଭାବେ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ସୋର ସରାବା ତାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଏକା ଏକା ରହିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏକା ଏକା ରହି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେକାର ଚିନ୍ତା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଆମେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଲୋକକୁ ଏକୁଟିଆ ଯଦି ରହିବାକୁ 2 ଘଣ୍ଟା କହିବେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ହାତରୁ ମୋବାଇଲଟେ ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ ତ ସବୁ ସଇଲା। ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଡରନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଡରନ୍ତି। ଲୋନଲିନେସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ରହନ୍ତି। ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ପଜିଟିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ମାନ ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତି, ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ତବିକ ପକ୍ଷେ ମୁଁ କରୁଛି କ'ଣ, ମୁଁ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ ସେ ଦିଗରେ ମୁଁ ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଡିଟେଲ୍ସରେ ନିଜ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଏକାକିତ୍ୱ ସମୟରେ, ଏକୁଟିଆ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତିମାନ ନେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ବିବେକ ସହିତ କଥା ହେଇ, ନିଜ ହୃଦୟ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାପରେ ଯାଇ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ଓଜନଦାର ଥାଏ, ଏତେ ସଠିକ୍ ଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ସଫଳ ବନେଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏକୁଟିଆ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଇନ୍ସପାୟାର କରନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ୍ ସେଲ୍ଫ ଟକ୍ ସହିତ। ଏବଂ ଯାହା ଠିକ୍ ଯାହା ଭୁଲ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଆପଣ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ଦିନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ବନିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଷଷ୍ଠଟି ହେଲା ଦେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଟାଇମ୍ ୱେଲ୍। ସମୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥାଏ। ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତି ମିଶି 24 ଘଣ୍ଟା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍, ଏ ସମୟ ଭିତରୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ବାହାର କରିହେବ। ସେମାନେ ଭଲ ରକମ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମୟକୁ କିପରି ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କଲେ ଆମେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ କାମ କରିହେବ। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ କାମ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ସେ କାମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପକାର ହେବାର ନାହିଁ ସେ କାମକୁ ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ସେ କାମ ଆଡ଼େ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ସେ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ବିତେଇଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟିଭ୍ କାମ ହେଇଛି ତ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ତ। ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରନ୍ତି। ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ ସମୟ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ସୁଧାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, କେବେ ନିଜ ପାଖରେ ସହିତ ବସନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ସମୟ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଦଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆମ ସମୟ ବାଲି ରେଣୁ ପରି ଆମ ହାତରୁ ଖସିଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ ଜଣାଥାଏ ଏବଂ ଟାଇମ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୋଗ କରି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଲା ଏମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଜାଣନ୍ତି। ଆଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ନ୍ତି,
किंतु बुद्धिमान लोक मैंने जानते ये दुनिया रे जिते लड़े अच्छी सबू लड़े मोर नुहे बड़ एक लड़े जदि जीतवा हेले ये छोट छोट लड़े को मत इग्नोर करने को पड़ो जदि छोट छोट लड़े जड़े लड़े निजक क्षताक्त करे रक्ताक्त करे निजर एनर्जी नष्ट करे ताले जो बड़ लड़े आसो से संपूर्ण रूपे खोखला हो जाइए किसी ना तेणु ये माने बेसी जहाँ ही जाऊना कहीं कौट दुखित हेले इग्नोर कले कि अपमानित कला ताको इग्नोर कले गोटे फेल हो गले कौ जार फेलुअर आसला ताको इग्नोर कर माने आग को बढ़ले कारण से जानते जीवन में सफल हाँक हेले तुमको इग्नोर शिखा पड़ो अणदेखा करने को पड़ो तेणु आपण जीवन में जो जिन कष्ट दूसरी जो जिन दुख दूसरी जहाँ को जाबुड़ धरी आप आज कष्ट पाँच से जिन इग्नोर करवा शिखु ना देखिए आपण भी बुद्धिमान मनुष्य परी भल मनुष्य परिवर्तित हे या पर अष्टमटी है ये बुद्धिमान व्यक्ति माने चेंज को खूब स्पीड आसेप्ट करती परिवर्तित परिस्थिति को ये माने आम मान परी डरती नहीं परिवर्तित परिस्थिति रे ये माने मुंडरे हाथ दियंती नहीं जे परिस्थिति तो परिवर्तन हो गला मु कौन करी परिस्थिति जहाँ होना कहीं ये माने से परिस्थिति को कौन करती आसेप्ट करती एम आडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी भल थाए जो परिस्थिति छाड़ी बंतु से परिस्थिति सहित एमाने खूब शीघ्र निजक कोप करने एवं आग को बढ़ी जाए ये गुणटी को आपण निज भीतर को आणतु जदि आपण जड़े बुद्धिमान व्यक्ति परिणत होगा चाहते नवम अभ्यासटी है ये माने भूल शिखती आम कौन करती गोटे भूल है जमी आम जीवन सबकि सरीगला बोली आम भावती मो परी लोक भूल फेल हो गला मो परी लोक हारीगला भूल आउ फेल ये दुटा को जी भूली न पारला से शिखी न पारला से जीवन में किसी कर भूल को आम गोटे छोट भूल है गोटे जगह फेल हो गले आम भावते आम जीवन सबकि सरीगला बोधे आपर मो जीवन आग को बढ़िबार ना कुंभीर कांदणा कांदती अरे जी परिश्रम करे जी प्रयास करे से तो भूल कर प्रयास न करते लोक भूल भूल करे ना तो जदि भूल है कहीं आप हड़बड़े जाऊँ भूल शिखतु बुद्धिमान लोक मैंने भूल शिखती फेल्युअर को कौन करती जब फेल हो गले मैंने आम जमी कुंभीर कांदणा करते न कांदिकी फेल्युअर को एनालिसिस करती आगे फेल्युअर को आसेप्ट करती ठीक अच्छी फेल हेली तापर से मैंने फेल्युअर को आसेप्ट करती जीवन में केवे हार मानती ना हार मानती ना अर्थ हारीगला पुणी थे बाउंस बैक करने को डरवा प्रयास छाड़ीदे अर्थ होपन हार मानिने ये बुद्धिमान लोक मैंने हारती सत हारिला परे एमाने एनालिसिस करती तापरे ठीक भाव में पुणी थे से प्रयास करती एवं सफल हो जाती एम पाखे बाउंस बैक कर कैपेसिटी बहुत थाए जमितिया फेल्युअर हो तापर आपड़ के आशा करते से पुणी मैदान को आसवे आपड़ खाली आखि बुझिक अनेला बेलू पुणी से फिटिंग फाटिंग हो मैदान में ठिया जाइए एक बाउंस बैक कहुए तेणु आपण भूल शिखतु फेल्युअर को एनालिसिस करंतु बाउंस बैक कर प्रचेषा करंतु एवं देखिए आप जड़े बुद्धिमान लोक परिणत होती दशम अभ्यास है ये सब रहस्यमय बनती रहती एमान को कहीं पढ़ी पारिब नहीं कहीं जापर नहीं एमाने एते कर लोक बोली आपण को साधारण भावुवे समय आसिले से माने जणे देबे जे साधारण कि असाधारण निज बहादुरी एमाने केबे गपंती नहीं निज को रहस्यमय कर रखा पसंद करती निजर ताकत से क्या देखाती नहीं कि निजर फेल्युअर को मध्य क्या आम मान बारी कहती नहीं से लाइफ को से एमती ढंग जीवती जड़े साधारण लोक बुझीपारनी ये लोकटी कौन बोली समय आसिले परीक्षार समय आसिले से रंग देखई दियंती से पाखे कैपेसिटी जन दियंती समस्त को चकित कर दियंती गोटे समस्या आसिला समस्या समय कहीं केवे आड़क अन न किंतु ता सत्वे भिड़ भितर बाहरी से माने जाई समस्या को समाधान कर दियंती दे दुनिया पछरे ताली मारे एवं भावे जे एते बड़ बुद्धिमान व्यक्ति आम भीतर थिला ता पूर्व से निजक जानती ना तेणु आपण निजक सेमती रहस्यमय रखु निजर कमी निजर जहाँ ताकत केवे भी कार्य आगे प्रकाश करंतु नहीं यही सब जिनस कले जो अभ्यास कले आपण भी बुद्धिमान मनुष्य परिणत हो पारे। रहुची नमस्कार।